Praise the Lord. Hallelujah. Our God is a good God. Our God is a great God. Amen. Today is 22nd and we are very close to Christmas, the birth of Jesus Christ. Hallelujah. Something great, something marvelous is going to happen to every one of us. Amen. Praise the Lord. Right. Let's start with the word of prayer. Loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful Sunday morning. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, O God. Lord, your word says, O God, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, O God. Lord, we have come here to serve you as the King of Kings and the Lord of Lords in this place, O God. Lord, in your mighty name, we totally cover the place with the precious blood of Jesus Christ. All the oppression, plans, and works of the devil, we totally destroy it, O God. Lord, we want to enjoy your presence in this place, to God. Lord, speak to us through your word, O God. Let great and mighty things happen in this place for your glory. In the wonderful name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. Welcome you once again for our Sunday service this morning. As we go into worship, as always, we'll read from God's word. We're reading from Psalm 89, verse 14. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Steadfast love and faithfulness go before you. ಕೀರ್ತನೆ 89 ವಚನ 14 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರವು, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೂತರು ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳೇ. Amen. Our God is extremely good. Amen. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His throne is founded on righteousness and foundation, and that makes every one person of mankind unrighteous before him. ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಆತನ ಎದುರು ಅನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. The word of God says that God is the one who gave the laws. He is the judge. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But this verse carries so much within it. The second part says, steadfast love and faithfulness go before you. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೂತರು ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಕ್ಯದ 2ನೇ ಭಾಗವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. Because we know that because of Christ we are righteous today. ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. The one who gave the laws, our judge, he became our own advocate and he became our deliverer. ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾತನು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. The whole import and value of these words, I think we will only understand when we stand before the judgment seat of Christ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Our God is our deliverer. Amen. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We cannot sing enough, we cannot thank him enough for what he has done. ಆತನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But it's a great privilege that every time that we call on his name, he comes and visits with us. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕರೆಯುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So let's rise with thanksgiving even this morning to give him worship because he is worthy. ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನೇ ಮಹತ್ವ ದೇವನೇ, ಉನ್ನತನಾದ ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ
ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ಧೈರ್ಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ವೈರಿಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಮುರಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆ ತೀರುವುದು ನಿನ್ನ ಮದಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಮುರಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆ ತೀರುವುದು ನಿನ್ನ ಮದಿ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ವೈರಿಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ವೈರಿಯ ಓಡಿಸುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಶಾಪವ ಮುರಿಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು, ಪಾಪವ ತೊಳೆಯುವ ನಾಮ ನಿನ್ನದು ಯೇಸು. ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಮುರಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗುವುದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆ ತೀರುವುದು ನಿನ್ನ ಮದಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಮುರಿಯುವುದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿ ನೀಗುವುದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆ ತೀರುವುದು ನಿನ್ನ ಮದಿ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, 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 ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ, ನೀ ಉನ್ನತ. ಯೇಸು, ನೀ ಉನ್ನತ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೂ ನಿನ್ನಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿದಯ್ಯ.
ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ
ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. Yes, Lord. Yes, Lord. We exalt your name, O Lord God. You are our deliverer, O Lord God. Is anything too hard for you, God? Is anything too hard for you, O Lord God? Your arm is not short, O Lord, that we cannot be delivered, O Lord God. We thank you, Lord, for the name of Jesus, the most exalted name, O Lord God, in heaven, on earth, and under the earth, O Lord God. Lord, we are people called by your name, O Lord God. You've given us your name, Lord Jesus, and in your name, O Lord God, we are healed, Lord God. We have deliverance, O Lord God. You are a supernatural God, and we walk by the Spirit, O Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for you give us a taste of heaven, O Lord God. Because we are not of this world, O Lord God, just as you were not of this world, O Lord God, that we may walk in victory over all things through Christ. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We speak your name, O Lord, into our families, into our churches, Lord God, into our relationships, O Lord God, into our health, O Lord God, into our finances, Lord God. Every place where there is bondage, we break it today in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for you are our deliverer, O Lord God, over everything that concerns your people, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard. Nothing is too hard. Nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard. Nothing is too hard. Nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard. Nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. We believe, Lord, nothing is too hard for you, O Lord God. You're the God of impossibilities, O Lord God. You're the God who is a way maker, O Lord. You go before us, O Lord Jesus. You make all things work together for good for your people, O Lord God. You know our end from the beginning, O Lord God. You have aligned the steps of the righteous, O Lord God. Your eyes look throughout the world, O Lord God, that you may show yourself strong on behalf of your people. Thank you, Lord. Nothing is too hard, O Lord God. We speak into every situation in our life, O Lord God, which seems insurmountable, O Lord God. By man, it is not possible, but by you, Lord, all things are possible, Lord God. All things are possible, Lord God. Our eyes are fixed on you, Lord. Our hope is fixed on your word, O Lord God. We don't look at the circumstances, O Lord God. We look through the eyes of faith. We look through the eyes of faith, O Lord God. Our eyes are fixed on you, Lord Jesus. Every mountain will come down, Lord God. Every valley will be raised up, O Lord God. All the crooked paths will be made straight, Lord. We believe, Lord, and we will wait to hear testimonies of your goodness in the lives of your people, Lord God. We bless your people, Lord. We bless your people, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in
in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace, where the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn, fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus,
Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Our eyes are fixed on you, Lord Jesus. Our eyes are fixed on you, Lord Jesus. Not on anything else, oh Lord God. On your promises, oh Lord God, on our hope and our future, because you are our future, Lord Jesus. You have sealed us with your Holy Spirit, oh Lord God. There is no greater promise, oh Lord God. Your Spirit within us, oh Lord. What a great gift, Lord. What a great promise, oh Lord God, of things to come, oh Lord God, of eternity to look forward to, oh Lord God. Thank you, Lord Jesus, for being our Redeemer, Lord. The rock on which we stand, O Lord God. You are our deliverer, O Lord God. You are our King, our eternal God. And Lord, today we give you worship, Lord, from our hearts, O Lord God, with thanksgiving. With thanksgiving, Lord. Thank you for your presence in this place, Lord God. Lord, we pray that all that we have offered here today will bring joy to your heart, Lord God. Lord, we pray, O Lord God, that your perfect will be done in this place, O Lord. Every heart, Lord, will listen to your voice, O Lord God. That we will walk in step with your Spirit, Lord God, as is your desire, Lord God. Give us that will, O Lord, that iron will that you had, Lord Jesus. The will to follow everything that the Father said. In the same way, Lord, help us to be in alignment with your Spirit, Lord. Your plans, your purposes for us, O Lord God. May your church be built, Lord God. Your kingdom come, Lord. Your will be done on earth as it is in heaven, Lord God. We bless you this morning, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be your name, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am so happy to be here. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯುವರ್ ಚರ್ಚ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ partner to us. Last year also you sown to Kingdom Builders Ministries. Once again I encourage you all. Kingdom Builders Ministries is a kingdom mind ministries. I am the young man stand in front of that ministry. It is a teamwork. Twice pastor visited our campus from the village ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕರಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯೇ ಐ ನೋ ವಿತೌಟ್ ಚರ್ಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವೈವಲ್. ಸಭೆ ಬಲ ಹೊಂದದೆ ಉಜ್ಜೀವನಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಿದೆ. Those days ministry means establishing the church. Those days ministry means raising the ministers of God, raising the missionaries, sending them out. But nowadays we all are observing it is becoming very rare. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದೇಳುವವರಿಲ್ಲ. Those days if it is a revival meeting, the man of God will give altar call. Those who are called for the ministry, do you watching that? ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿವನ ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಿವನ ಕೂಟದ ಅಭಿಷಕ್ತ ಸೇವಕನ ಗುರಿ ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಮೂವರಾದರೂ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆದರೆ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ನಾವುಗಳು ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗೋದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿವೈವಲ್. ಚರ್ಚ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗದೆ, ಚರ್ಚ್ ಬಲ ಹೊಂದದೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಟು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಟೈಮ್, ಮೀಡಿಯಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ರಿವೈವಲ್. ಬಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಈ ಚರ್ಚನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಹಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೀಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸಾ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ revival mindset. Another thing, media also reaching the gospel, but this is also, I'm also strongly involved in the media, but
it all helps to bring revival, but church have to be strong. Without church there is no revival, people of God. This is the burden Lord put me in my heart. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ 1 year ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 10-20 ವರ್ಷ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನ್ನ ವಿಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಜೀಸಸ್ ಕಮ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರಿವೈವಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಾವು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಆಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ದೇವರು ಮಾನವ ಕುಲನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಚರ್ಚ್ನ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಸ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್. ಈ ಸಭೆಯ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ದ ಚರ್ಚ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಸಭೆ ಬಲವುಳ್ಳದಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮನದಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮಿಲಿಗಿದ ಬುಡಮೇಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಇಮಾರಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಈ ಜನರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೀವು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೋವಿಡ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಬರ್ತಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯೇ ನಾವುಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ, ಇದು ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಭೆ ಇದ್ದು, ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕರೆದ ದಿನದಿಂದ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಸೇವಕನ ಸಭೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತಾನ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಭೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅಮ್ಮಂದಿರು ಗೊತ್ತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿವೈವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಿವೈವಲ್ಸ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಯು ಆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿವೈವಲ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 20 ಹುಡುಗರನ್ನ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಜನವರಿ 16 31 ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ತನು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಸ್ ಮೀ. ಐ started very humble beginning. Till today my mindset is clear. ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೆ,
ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇದೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ನವೇ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬೈಬಲ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಐ ಬೆಗ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಲಾರ್ಡ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಯು, ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮೀನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನೋ ಸೇವೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಂತೂ ಚೂರು ನನಗೆ ಯಾವ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಫೇಮು ನೇಮು ಮನಿ ನಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಅಜಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂಥ ದಿನ ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಇದೇ ಅಜಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ 3 days ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿದೆ. ಐ ನೋ ಹೌ ಐ ಆಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಕರ್ತನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸಹ ಕಟ್ಟುವಂಥ ದೇವ್ರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವುಗಳು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ನಾವುಗಳು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜು, ವೆನ್ ಐ look on the Lord table, Holy Spirit compel me to teach on Lord's table. Let's turn our Bible to 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Hallelujah. This is a very familiar Bible portion to you all. Lord's table is a common thing for all Christians. Common thing. You know, we don't have any rituals. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಚುವಲ್ಸ್. Do you thought about this? Why every week, in some of church every week, some of church twice a month, some of the church monthly ones, we are conducting Lord's table? Why? Okay, baptism, it's okay because it's only for one time, but Lord's table is continually. Why we are conducting Lord's table? Did you thought that? I am the man used to attend most of the church. I used to travel all over the state. What I am observing nowadays, since 2 decades, maybe around 15-20 years, from the small age we used to attend the Pentecostal churches. When we are small boys, those days when there is a Lord's table, people are crying like anything. Oh Lord, literally, there is a tear. For them, it is not a simple, it is a something. What I am observing. You know, in the book of Revelation, God is telling, you all lost the first love. Wherever I go, I am just sensing people are doing everything, but there is no that they are losing that first love. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಭೆಗಳೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ, there is a beautiful worship. They are very systematic in tithing, offering. There is no lack, but there is something is missing. People of God, you know, nowadays there is a biggest lack of the church. There is no true love towards him. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? You know, when Moses died,
Lord didn't allow to bury him because if ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಹೆಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್, ದೊಡ್ಡ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಚುವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿ ನೋಸ್ ಹಿಮ್, ಬಟ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಗೋ, ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯುನೋ ಟ್ವೈಸ್, ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಾಗ, ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ವೆನ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೆಡ್, ವೆನ್ ಯು ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ವೈನ್, ಆವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತು, ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತು ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಯೇಸುವನ್ನ ಹುಚ್ಚರ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ನರಕದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲಕ ಗಾಸ್ಪಲ್ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಯುನೋ ಆ ಆರಂಭದ ವಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಸಿನ್ನರ್, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ. ವಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯೇಸುವನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸತ್ತ ಎಂಬ ಸೂಚಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್. ಅದೇ ಯೇಸು ಅಲ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರಿಕೆನ ಮಾಡಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತವಕ, ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆತನ ಹೃದಯ, ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಯೇಸು 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 ಯೇಸು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಕ್ರೂಜೆಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬರುವವರೆಗೂ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ. ವಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ದ 5 ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಪರ್ ಬಗ್ಗೆ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ದ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಡೆತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಪ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್, ಡೂ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡು ಯು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್, ಮನುಷ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಚುವಲ್. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಫಾರ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಚುವಲ್. ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ಭಾವನೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಭಕ್ತಿ, ಆ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೇತ್. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಣಿಯನನ್ನ ತಿರುಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಳಿಗೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಯು ನೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾಪಕವದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ, ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 53,
ಅಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ಯೇಸು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ, ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ, ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗ್ತದೆ, ಆತನನ್ನು ಜಡಿತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಯೇಸು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಿಲಾತ, ಹಿ ವಾಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜೂವಿಶ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಿಲಾತನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಪಿಲಾತನು ಸಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಪಿಲಾತನು ಸಹ ಯೇಸುವನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಯೇಸುವನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಫೈತ್ ಅನ್ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ರೆಡ್ ಎನಿ ಬುಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್, ಇಫ್ he steal something, they will cut his hand. In Arab countries, Muslim country also, till today there is a punishment like that. Same like that, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ, ನಾನೇ ಓಕೆ, ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಮ್ 28ನೇ ತಾರೀಕು. ನನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟುಮಾರೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾಳೆ 23ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 4-5 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 o'clockಗೆ 5 AM ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಬಲಗೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಯೋಚಿಸ್ರಿ, ಈ ದಿನ నేను ರಾತ್ರಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವೇದನೆ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಆತನು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಡಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವಾಗ, ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಆತನು ಮನುಷ್ಯ, ಆತನ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೈ ಕಡಿಯುವಾಗ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತನಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಶಬ್ದ ಕಿರ್ಚ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುವಾಗ. ಆ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಷ್ಟು ಆ ಶಬ್ದ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಮುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಷ್ಟ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ ಸಾಯುವ ತನಕ, ಟಿಲ್ ಮೈ ಡೆತ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಓ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡ್ರಾಮಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನಾನು ಏರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನೀವೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪಾಪ, ನನ್ನ ದ್ರೋಹ. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕಾದವನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬುದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾವ ಸೇವಕರು ಬಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಈಗ ಮನುಷ್ಯಿಕ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಫೈತ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ದಿನಗಳ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೊಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಯು ನೋ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ, uncountable people are martyred. Why? For them it is a literal thing. ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಮಾನಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಜೀಸಸ್ ಡೈಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾದ, ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಟ್ರಲಿ. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್
as per our knowledge, wherever we travel, it's becoming like some story. People are forgetting because of that Jesus told, because of my remembrance. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ತ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚುವಲ್. ವೆನ್ ಜೀಸಸ್ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪರದೆಯ ಕರ್ಟನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೋನ್ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಚುವಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಗಾಡ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐ ಆಮ್ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ದ ಚರ್ಚ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಪಾಪ ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ, ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್, I will openly proclaim, no preacher can explain the sacrifice of Jesus Christ. ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗಿಯೂ ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತನ ಬೆನ್ನು ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಹೂಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರು ಆ ಚಾಟಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಮಾಂಸ ಹಾಗೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿದ್ರು 1 or 2 or not 5, there's so many people ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗಿದ್ರು, ಆತನನ್ನ ನಗ್ನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ, ಆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 150 kg ಭಾರದ ಆ ಶಿಲುಬೆನಿಟ್ರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಏರಿ ತಿರುಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಎದ್ದಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ತಾಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬದಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ salvation is free. Who told you there is a big sacrifice for salvation? Nowadays there is a so-called preachers, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲೋ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು 2024 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಇದು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಪ ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ತಿರುಗಿ ಆ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಮೇಜಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗದ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಾನೊಂದು ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನಿಜ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ಸಾಯುವ ತನಕ ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ಸ್ನೇಹಿತ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನ್ನ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತ, 1 drop ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆತನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸುರಿದ. ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತ ನೀರು ಹರಿಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಹನಿ ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಳಗೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಇಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಸಭೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೋ, ವಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇ ಪ್ಲೇ, ಆ ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಎಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಲಿ, ನೋ, ಓನ್ಲಿ ಲವ್. ಆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ದೈವಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ, ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಡೆತ್. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮರಣದ ಆ ತ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ಬೈಬಲ್ ಟು ಸೇಮ್ 1 Corinthians chapter 10 verses 16 and 17. Chapter 10 verses 16 and 17. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?
For we, being many, are one bread and one body, for we all partake of that one bread. Hallelujah. Those days, nowadays, because of the systems, because of the timing, ನಾವು ಕಪ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, the one bread they will break and they will share. This is a symbol of unity. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಲೆಶ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ಸ್. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೆಶ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು, ವೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಟಫ್ ಟೈಮ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಾರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟಫ್ ಜೀಸಸ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಇಂಜುರಿ, ಜೀಸಸ್. ಶಾರೀರಿಕ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ರಕ್ತ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ತ್ಯಾಗದ ನಿಮಿತ್ತ. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Unity is not a simple thing. One day when mans are in sin, ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, Lord himself separated scattered the people. In book of Genesis we know about Babel, Tower of Babel. ಬಾಬೆಲ್ ಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರು. ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್ ದೇರ್, ಅವರ ಭಾಷೆ ಒಂದು, ಅವರ ಗೋಲ್ ಒಂದು, ಅವರ ಗುರಿ ಒಂದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಿಗ್ ಟವರ್, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಿಲ್. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ದುರಾತ್ಮನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಪುರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೋಣ. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕಾಗ ಅವ್ರು ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ದೇವರು ಅವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ತಿರುಗಿ ನನಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ದೇವರಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಗುವಂಥ ಟವರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಚನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ Gabriel, Michael, go destroy that. In couple of minutes, in minutes they can destroy that. There's a very powerful. Or ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿ ಮಿಕಾಯಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನಾಳೆ ಇವರು ಕಟ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು? ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ ವೆಪನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Because of language, the weapon of language splitted humankind. Weapon of language scattered the humankind. ಈಗಲೂ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯನು ಅವತ್ತು ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟವರ್, ಮೇಲಿರ್ತಾನೆ, ಮೇಲಿಂದ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ವುಡ್, ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಟೋನು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಬೈಬಲ್. ಬಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು, ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ನೋಡಪ್ಪ ಯುವಕ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೈಬಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾದ್ರು ಸಹ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವ್ರು. ವಾಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಟು ಅಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಂದಾಗಿದ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇವರೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಭೇದ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ದೇವರು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದ. ಟ್ರೂ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ, ಸಭೆಯು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಸೇಮ್ ವೆಪನ್, ದ ಸೇಮ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ದ ಸೇಮ್ ವೆಪನ್. ವೆನ್ ದ 120 people they gathered, they are praying, there is a fire of tongue. ಉರಿಯಂತಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ವು.
that day they spoke not our tongue, what we are speaking, Rabba, Laba, no. There's a known tongue. There's a known language. The people gathered from all over the universe. All language people are gathered. All these 120 people, when they are filled by the Holy Spirit, when they are speaking in tongue, there is their known language. There is their known language. What is this? What is this? It's the same weapons. Because of language, Lord scattered the people all over the world. The same weapon. When the Holy Spirit came, when the God's children speaking in the tongues, hearing those who are hearing this, they are speaking our language. They are speaking our language. They belongs to us. Because of that 3,000 people saved. Because of that, the weapon, the first weapon, ದೇವರು ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ತಿರುಗಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ. ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the power of the apostle, the power of the early church, the unity, what may become against them, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಆಲ್ ರೋಮನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. they will gather one place, they will pray in one according, one spirit, the place will shaken. They will not fear for anything. They have the strong unity. Because of that oneness, Lord used them mightily. Those days they did mighty things. As per my knowledge, early ಸಭೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ till this last 24 ಶತಮಾನದ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In 52, first century, AD 52, gospel came. In first century, gospel reached all over the world. The gospel went like anything. First century. After that, there is so many distinction. There is so many doctrines. There is lot of changes happened. Devil knows. Till today, the same thing happening. Devil knows. We know here we have so many man of gods. In state Karnataka, we have uncountable man of gods. In India, we have uncountable man of gods. But till today, it's difficult us to come according oneness. I am not talking, ನಾನು ರಾಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಒನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಾವುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್. ಬಿಟ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಸಭೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಟ್ರೂತ್? ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೇರಿ ಬರುವ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 10, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 15, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 20, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಫೈರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಡೆವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಜು ಇದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಗೆತನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದು. ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ಈ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ 10 ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ 1 Corinthians chapter 11 verse 26. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Hallelujah. Another main purpose of the Lord's table, to proclaim the significance of Christ's death to the world. How many you observe this verse? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ ದಟ್? ಸಮ್ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆಲ್. ಯಾರು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾರವಿಲ್ಲ? ವಿ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಫೇತ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಚುವಲ್. ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ,
ಯಾರು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಈ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದನ್ನು ಸಾರ್ತಾರೆ. Amen. ಸಾರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸಾರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ, ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಸುವಾರ್ತೆನ ನೀವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವನು ಈ ಸೇವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸುರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ನಿಂತಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸಹ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜನರು ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಿತ್ತು, ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್. ಯು ನೋ ದ ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ ಒಂದು ಹಾಡು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. ಯು ನೋ ದ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇ ಬಿ around 150 years ago, because of Wales revival, missionaries came out from the west. They, when revival comes, ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರ್ತಾನೆ. ನವೇ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಜಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ಟಂಗ್ಸ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. ನಾನು ಅರುಣಾಚಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವರು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ಸ್. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹವೆವರ್ ಅವರ್ ಮಿಷನರೀಸ್, ಅವರೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲ ಬಿತ್ತು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವ್ರು ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆ ಲೀಡರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ನ ಲೀಡ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಒನ್ ಡೇ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಯಕನ ಹಿಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೀಡರ್ಗೆ. ಈಗ ಈ ನಾಯಕನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ನಾಯಕ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈತನ ಮುಂದೆ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಾಣವನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕರು ಯಾರು? ಅಡವಿಯ ನಾಯಕನ ಸೈನಿಕನು. ಅಡವಿಯ ನಾಯಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡು ಯು ನೀಡ್ ಜೀಸಸ್ ಆರ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್? ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಗೆ ಬಾಣ ಇದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಸು ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಗೆ ಬಾಣ ಇರುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಭಕ್ತ ಸೇವಕ, ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬೈತಾನೆ ನಾಯಕ, ಏನ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು, ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ? ಈಗ ನೀನು ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ನಾವು ಏಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾರೋವನ್ನ ಏಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನೇ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗ ಸಾಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಟಿಲ್ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು. ಡಿನೈ ಜೀಸಸ್, ಯುವರ್ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. No, though one joins me, still I will follow the moment. ಹೆಂಡತಿಯ ಎದೆಗೆ ಬಾಣ ಇರುವ moment. Is this possible? For us easy to tell, Lord, love you. Lord, it is not the word, people of God. You just imagine the moment. ಹೆಂಡತಿಯ ಎದೆಗೆ, we know it's difficult. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ. Is it possible? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈತನ ಎದೆಗೆ ಬಾಣ ಹಿಡಿತಾರೆ. ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೀ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಯಕನೇ ಹಿ ಅಮೇಜ್ಡ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮ್ power in this faith. Immediately he accepted Jesus. He proclaimed Jesus is the God. Whole community. It's not easy to
bring that kind of hard people to the salvation. You know, the sacrifice of these servants. People of God, what we are doing today, what we are doing today. I'm not telling you, I'm not compelling you like that kind of faith. At least your co-workers, your neighbors, at least you are not telling, I'm not telling don't you go and give Bible. At least Jesus is good. Jesus is good. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು. No one can do anything to you. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು, ಯೇಸು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. No one can do anything to you. At least ನೀವು ಇದನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, do you loving Jesus? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಯು, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮಿಂಗ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಾರ್ ಅಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಚುವಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚುವಲ್ ಟು ಅಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವೋ, ತಿರುಗಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಸಾರ್ತೇನೆ. ಯುನೋ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸೇವಕರು ಎದ್ದು ಬಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲವ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲವ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲವ್. ಯುನೋ, ವಿಲಿಯಂ ಕೇರಿ ಆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ, ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಇದೇ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೈಬಲನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ದೆ ಈ ವೈಫ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೆಂಡತಿನ ಒಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆ ಭಕ್ತ ಬಿಡ್ಲಿ. ಹೌ ವಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಡ್ ದೆಮ್? ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್, ಲವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್. ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ ತ್ಯಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ impossible to share gospel to others without the love towards Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲವ್ till today. Why we are in ministry? Just out of his love. Today I am encouraging you. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾರವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥನ ಸಾರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಜ್ಜೀವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಬೇಕಾ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ದೇವಜನರೇ, ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಬರಣವು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೇಮ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Hallelujah. It is reminding us of his coming till he comes. It is ಈ ಟೇಬಲ್, ನಾನು ಶೀಘ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶೀಘ್ರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಮಾರನಾಥ. ಅರ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಗ್ಯಾದರ್, ಮಾರನಾಥ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕಮ್ ಸೂನ್. ಯು ನೋ, ನೌ ಡೇಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ಜೀಸಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್. ನಾವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿಯೂ ಸಹ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನವಿ ಆತನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. Why they are behind prophets? Why they are behind the so-called man? Just to receive some earthly things. That's it. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. There is a blessing, there is a deliverance, everything hidden in the God's word. People of God, I am encouraging you all. Time is very near. Siren is sirening. Those who are filled with the Spirit, you can sense, because we can understand the atmosphere. His coming is very near. As per my knowledge, our pastor more than 2 decades is teaching on his coming, but time is very near. We don't know
Lord's coming time. We don't know, but it is very near. I am encouraging you all once again. For us, it is not a ritual. Lord's table is not a ritual. It is talking these kind of things to us. ಇವತ್ತು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ನಾನು ನೀವು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಿರುಗಿ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಾರ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೀವು ಸಾರದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಾರ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಾರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಶೀಘ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿತ್ಯಕ್ಕಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಳಾಟವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ಬರಣವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಲಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಜೀಸಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಈ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕೃಪೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವಜನರೇ, ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಸಭೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಡ್ತದೆ. ಜೀವನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ರಿವೈವಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್, ರಿವೈವಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರ್ಚ್, ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ, ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಜೀಸಸ್, ನೋ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಹಾಡನ್ನು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡೋಣ. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫಾದರ್, ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸೋಣ. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning
back. Though all may leave me, still I will follow. Though all may leave me, still I will follow. Though all may leave me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah. Amen. Now, once again, we are going to sing the song, and then we are going to prepare our hearts for the communion table. Well, my sister, she will come. She will sing the song once again, and once again, we'll prepare our hearts for the communion table, because when you take the communion, we have seen the 4 important points. It's a remembrance of Jesus Christ, and also it talks about a unity in Jesus Christ, and we are proclaiming the death of Jesus Christ, and also He is going to come. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when we partake in the Lord's table, we are saying that we are ready for the coming of Jesus Christ. Hallelujah. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty.